Good about evening, our Karnataka everyone. Bulldozers? It's been 11 years that we started CCL, rather 14 years that we started CCL, and this is the 11th season. Because of pandemic, we had a break in between. Whenever we start the tournament in Bangalore, I'm sure the tournament is going to be a fantastic because of my past experiences. Whenever we did the first game in Bangalore, the tournament had the highest viewership on ground as well as on television. And now I want to speak to you guys in a personal manner because Karnataka team is very close to my heart because this is the only team that keeps the league alive. During pandemic, when we were almost shut, we didn't have the guts to revive it. It's one person who kept pushing me to revive CCL, and that's Sudeep Anna. You are not a star, you are big brother to all of us in CCL, and I can't thank you enough for all your support. And coming to CCL, when we first started CCL, we didn't know what we were getting into. We didn't know the magnitude of the league. We didn't know that what it takes to keep a league going. That's when Mr. Kenny sir, you stepped in to support us from year 2 onwards, and you've been a great strength to CCL. He's not just the Karnataka team owner, he's also the chairperson of CCL. But he always stays only close to Karnataka team and represents as Karnataka team owner, but never represents as CCL chairperson. Sir, you should step up and be representing CCL more from this season at least. Yes. So, in terms of the fan base, Karnataka team has the highest fan following in CCL, and we just went live for the ticket sales, and the ticket sales are going very well in Bangalore, 4 times more compared to any other stadium that's hosting CCL games. All this is because of Sudeep Anna's fan following in Karnataka and Sudeep Anna's leadership. I don't know what else to say, Anna. Thanks a lot. Thank you. Thank you. First, change my picture, okay, please. Don't you think I'm better looking than that picture? Yeah, so get rid of that photographer. Okay. So this year, I got good vibrations because our hero and captain had a super hit film, Max. Everybody was talking negative, but he had faith and fantastic. So that's also your mother's blessing to you. And congratulations. And also make our Karnataka Bulldozers super hit this year. Yeah, but I mean winning the. See, I like to collect cups, okay? So I got only 2 gold and 2 silver. So I'd like to have another gold one. No, only 4. So, hey, but somebody's kept my 2 silvers then. Oh, you see that guy? I don't know how. See that? See his size? Yeah, 2 gold I have, 2 silvers I have. ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ಮಯೂಕ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆಯಂತೆ ಸರ್. Fine, then we have to match the silver with the gold, right? So let's do it. This time real gold. Okay, I'm sure it will be very exciting, especially all you people who write social, what do you call that? Blogs. So please ensure that a lot of attendance come, a lot of people come, and we'll have a fantastic season. And let's follow Max and become a super hit team. Thanks. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 11th ಸೀಸನ್ CCL, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಐ ವುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ CCL with so many actors who are, who want to play cricket, and that was my dream of playing cricket, which again came through CCL. and ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಸುದೀಪ್ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ CCLನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಅವರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು. ಅದು ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೀಮು ಅಷ್ಟೇ ಸೋಲೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಆಡಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಆಡಿದ್ದು. ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ CCL is so successful, because everybody wants to win. And
ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೇ ತಗೊತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದು ಹಬ್ಬ ಇದ್ದಂಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹವ್ ಗಾಟ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ಅಶೋಕಿನಿ ಸರ್. ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೀಸನ್ 1 ನಮ್ಮನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹವ್ ಗಾಟ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್. ಅಗೇನ್ ಗುಡ್ ಟೀಮ್. ಈ ಸತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎದುರ್ಕೊಂತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೀಮ್ ಎದುರ್ಕೊಂತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಟಾದರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್. ಲವ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ. ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು? ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 8ರಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಅಂಡ್ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ hoping that we'll have a great journey together. Right? Thank you so much for being collaborated with Karnataka Bulldozers. And Vishnu, actually let me begin with Vishnu, my brother. ಇದು ಕಷ್ಟ, ಇದು CCL ನಡೆಸೋದೇ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು? ಓಕೆ. ನಾಲ್ಕು ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅದು ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿದ್ದು ಮುಂಬೈ ಮೇಲೆ. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ ಅವತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಜನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡೋದು ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅವತ್ತೇ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು ನಮಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ವಿಷ್ಣುಗೆ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಷ್ಣು ಫಾರ್ ದಟ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್, ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್, ಎಸ್, ಬಟ್ ಟು ಅ ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಯು ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಹೂಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್. Certain dream come true, Vishnu. So on behalf of all the teams, just not Karnataka Bulldozers, I think all players, I want to thank you for making this beautiful product come up, and getting the industries together. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಏನಿತ್ತೋ ಯಾವುದು ಅಟ್ಯಾಚೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೇತುವೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡು ಅದು ಇದು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ. ಹಿ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲರದ್ದು ನಂಬರ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಲಾವಿದರು ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾರನ್ನಾರು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಹಿ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಸೋ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ನೀವೇನು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಿರೋ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ all Indian product as a pan Indian, you can say. This is the first one. This is what made it happen. ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲೇಯರ್ಸಲ್ಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೇರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಹೀರೋಗಳನ್ನ ಯಾರು ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಗ. ಸೊ ದೇ ವರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಆ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಹೂ ಕೇಮ್. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಬೌಲಿಂಗು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮರ್ತು ಬಿಡೋರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೌಲಿಂಗೋ ಬ್ಯಾಟಿಂಗೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು. ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ಭಾಳ ಹೋಗಿ ಉಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಸೋಲ್ಬಡ್ರೋ, ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಆಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಖುಷಿನೂ ಇದೆ, ಬಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿರೋಂಥ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ 11 ವರ್ಷದಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ. ಸೊ ಅಶೋಕ್ ಖೇಣಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಓನರ್ ಎಷ್ಟು ಸರಳ ಜೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಯುಕಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಪ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತ. 6 ಸಿಲ್ವರ್ ಕಪ್ಪು 2 ಗೋಲ್ಡ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಾವು ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿರೋ ಮೋಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗಿರೋ ಏಕೈಕ ಟೀಮ್ ಇದು. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದೀರಿ ತಾವು. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ನೋಡಿ ಬರೀ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ. ಹುಡುಗರ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಂತ. I'll come back to Vishnu again.
I've seen his tough times. ನನಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ CCL ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಪ್ಡ್ ಸೋ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ people like Ashok sir and everybody had invested a lot in it and it was going down. And post-pandemic antu nanige bala doubt adaga we used to meet quite often. And somehow I just felt ಇದು ಮಲಗಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು CCL. So I was talking to Vishnu and something in him also I think sparked ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು and ಎಲ್ಲ ಓನರ್ಸ್ they came back together and CCL happened again. And trust me Vishnu, it is not a help or a support that I did for you. I think you by bringing in CCL, you brought in a very big help and support to all the industries, and reviving it is the most beautiful thing you did again. So this collaboration should continue for a very long time between industries. And Ashok sir ಬಗ್ಗೆ, I think I like this photo. Please retain this. Because this is the only time he looks little worried. And I like that worry look on him, for some reason. Otherwise, ಅವರಿಗೆ ಗೇಮಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಗೇಮಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ, ಆಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೋತ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಗೆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. Please don't change the photograph. He has been a great friend, more than a owner. Ashok sir, thank you so much. I think the most wonderful owner we can have. Glamorous, wittiest, naughtiest, flirtiest, what more? ಇವ್ರು ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಡಗೌಟಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೂರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಶೋಕ್ ಅವರಿದ್ದರೆ. ಸೊ ಆ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಸೋಲೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇವರೇ ಕಾರಣ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದು ನಮ್ಮ ಡಗೌಟಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸತಿ Ashok sir, one thing is for sure, the team is fit, ready. I don't know sir what is the result of every match, but one thing is Karnataka Bulldozers ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಜೋಶ್ ತೊಗೊಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಟೀಮಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಭಯ ಕೊಟ್ಟು ಇಳಿತೀವಿ. ಆ ಬ್ಲೂ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಸರ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಒಂಥರ ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲಿರೋ ರೆಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ನಮ್ಮದು. ಆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಲ್ ಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಕೋಚ್ ರಿತೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ. ಆ್ಯಂಡ್ CCL ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ 8ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮೊದಲನೇ ದಿನ. ಇಲ್ಲೇ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಟೈಸ್, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನನಗೆ ವಿಷ್ಣು ಅವ್ರದ್ದು ಆಸೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಇತ್ತು, ದಟ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಸೊ somehow we managed to pull in one date, and I want to thank the KCA admin for this wonderful gesture of giving us the stadium. And 8ನೇ ತಾರೀಕು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ದಿನ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈದರಾಬಾದ್, ರೈಟ್, we are playing Hyderabad again, one of the toughest teams of CCL. ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಡೆದ್ರು ಅದು ಬ್ಲೂ ವರ್ಸಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಜಾ ಬೇರೆ. ಅದೊಂದ್ಸತಿ ಮಿಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸಿಗಿ, ಬಟ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೀಮ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಾರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ದಟ್ ಗೇಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಹುಡುಗರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ದಟ್ 10 ವರ್ಷ ಏನು ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಅವರು, ₹1 ಆಸೆ ಪಡೆದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರೀ ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರೋದು. ಯಾರು ಏನು ₹1 ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ₹1 ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿ ಆಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಏಕೈಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲಿರೋ ಪ್ರೀತಿ, ನನ್ನ ಮೇಲಿರೋ ಗೌರವ, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಬಂದರು. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್, ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ has lent us a helping hand in supporting my players. Thank you so much sir, it means a lot to my players, whatever that is coming. And Vishnu, I wish you all the best my friend. Let this CCL rock more and more. All right, thank you. ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. Thank you all.
and we are really delighted to be here with all of you today, and especially Airtel Payments Bank joining hands with Karnataka Bulldozers, and for the association together, we are looking up for a fantastic season this year, and it's a really great association with both the Airtel Payments Bank and Karnataka Bulldozers, because both the people, both the organizations and the teams go together in the same manner. We have the same culture and the kind of intensity we put into the business, and the way we cater to the business and the customers we serve, the kind of passion what we put in the field as Karnataka Bulldozers, they are absolutely the same. And Karnataka Bulldozers' dynamic way and the fast-paced performances on the playground is absolutely the same, the way Airtel Payments Bank serve our own customers. So we really look up to the association to go a long way, and we wish all the very, very best to Karnataka Bulldozers. And I'm sure, Ashok sir, you'll be surely having the third goal coming in very soon by the end of this season. So all the very, very best to Karnataka Bulldozers and CCL. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ CCL 2025ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಈ CCL ಟೈಮ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಇಯರ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಸಿನಿಮಾನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಜರ್ನಿನೇ ಹೌದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜರ್ನಿ. ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಸ ಜರ್ನಿ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಈ ಥರದೊಂದು ಸ್ಟೇಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಆಡೋದಕ್ಕೆ. ಪ್ಲಸ್ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು, ಈ CCL ಒಂದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟೇಡಿಯಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಿ ಇದು ಸಖತ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಲೈಫ್ಗೆ. ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವಿಷ್ಣು ಸರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಡೇ 1 ಇವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪನ ಇದೆ. CCL ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಈ ಟೀಮನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಯಿಂದ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಸತತ 14 ವರ್ಷ ಅವತ್ತೇನು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಅವತ್ತೇನು ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಣ್ಣ ಸುದೀಪ್ ಅಣ್ಣ, ಇವತ್ತೂ ಈ ಸೆಕೆಂಡೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ CCL ನಡೀತು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷವೇ ಆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 2024 ಸೀಸನ್ 11 ನಂಬರ್ 2 ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ಗೆ ಸಖತ್ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಹೌದು, ಆವಾಗಲೇ JK ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಬಟ್ ಲೇಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಲೇಟೆಸ್ಟಾಗಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಟೀಮ್ ಮೇಲಿರಲಿ. ಪ್ಲಸ್ ಈ ಟೀಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಮೇಲಿರಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಟೀಮ್ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. CCL ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸುದೀಪ್ ಅಣ್ಣ, ಅಶೋಕ್ ಸರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಒಳಗಡೆಗೆ, ಅದು KCC ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೀಮ್ ಮೇಲೆ ಆಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸುದೀಪ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಚಿರಋಣಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಚ್ ರಿತೇಶ್ ಭಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜು ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಯೋ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾಬಲಿ 3 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನಾನು ಈ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ನೆಟ್ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ. ಈಗ ಡೆಬ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ವರ್ಷ. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಆಗಲಿ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಕಪ್ಪು ಗೆದ್ಕೊಂಬರೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು ಇದೆ ಈ ಟೀಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗೆದ್ಕೊಂಬರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ 100% ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೆನಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಅನದರ್ ಸೀಸನ್. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜಾಬ್, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಬ್. ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಅಶೋಕ್ ಸರ್, thanks for being such a kind owner, such a gracious host, and thanks for taking care of us so well. And ಸುದೀಪ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಡಿದ್ದೀವಿ.
2 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ವರ್ಷ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿನ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿನ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಪ್ಲೆಷರ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಅಂಡರ್ ಯು, ಸ್ಕಿಪ್. ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಕ್ಲೀಶೇಡ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಆಡೋದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಆಡ್ದಾಗೇ. ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಿಂತ ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಅದೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಆಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಪ್ರದೀಪ್ನ ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವರ್ಷದ ತಂಡಗಳು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್. ಸೊ 8ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಪಂದ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸಮರ್ಥಕರು ಖಂಡಿತ ಟಿ ವಿ ನೋಡಿ, ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆದಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹಾಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಫಸ್ಟು ಅಣ್ಣಂಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇಂಥ KCA ಪಿಚ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಡಿಸಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದಷ್ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಬರೀ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈ CCLinದನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇದರ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ. ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ನಿಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಜಯಕಿರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುನೀಲಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜೀವಣ್ಣ, ಪ್ರದೀಪಣ್ಣ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಮಗೆ ಸೀನಿಯರ್. ನಾವು ಜೂನಿಯರ್ ಆದ್ರೂ ತುಂಬ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಖಂಡಿತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಕೋಚ್ ರಿತೇಶ್ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹಾಗೆ ಫಿಸಿಯೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸರ್ ಮತ್ತು ರಂಜನ್ ಸರ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಈ ಸಲ ಗೆದ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ ಕಪ್ಪ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೋಸ್ಕರ ಖಂಡಿತ ಗೆದ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ. 100% ಗೆದ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಈ ಸಲ. ಹಾಗೆ ವಿಷ್ಣು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಟು ಅಸ್. Like Sudeep sir said, again, we get to meet a lot of new people, we're getting to share our experience. It's a wonderful feeling. And Kinney sir, thank you so much for being such a wonderful owner. And I have to tell you, you're such a sweetheart. Yeah, you are. Thank you. And Sudeep sir ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವಾಗ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬಚ್ಚನ್ ಸಿನಿಮಾ ನಡೀತಿರತ್ತೆ. ನಂದು ಲಾಂಗ್ ಹೇರು, ದಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾನು ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ನಂದು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ವ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರು. ನಾನು ಅವಾಗ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ದೆ, ಹಿಂಗೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಪ್ರತಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಸರ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಫಾರ್ ಮೀ. ಹೆಂಗೆ ಜೋಕೋ ಸರ್, ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್. ತುಂಬಾ ಎಮೋಷನ್ ಆದೆ. ಅದು ಚೆನ್ನೈ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತು. ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಗ್ರೌಂಡ್ ತುಂಬ ಜನ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಗೆ ಅದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಲೈಕ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟರ್. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ CCL ಮೂಲಕ ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಇಷ್ಟು ಜನದ ಮುಂದೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಟೀಮ್. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಮ್ಮಿನೇ. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬರೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ತರಲೆಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮಚ್ ಫನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಒನ್ಸ್ CCL ಮುಗ್ತಿದಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಶೋಕಿನಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅಗೇನ್ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯು, ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಷ್ಣು ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Feb 8ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಜೋಕೋ CCL ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರತಾಪ್ ಸರ್. ಅಲಕ್ನಂದ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಟೀಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮೊದಲನೇ ಸೀಸನ್ನು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಈ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಮೀ ಅಂತ. ಸುದೀಪ್
ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಲೀಡರ್ ಇರೋದು, ಮತ್ತು ರಿತೇಶ್ ಮತ್ತು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ ಗೈಡ್ ಕೊಡುವಂಥ ಕೋಚ್ ಇರೋದು, ಮತ್ತು ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಸಲ ಕಪ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಫಸ್ಟು ವಿಷ್ಣು ಸರ್, ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುದೀಪ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಜೆ ಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸುದೀಪ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೂ. ಆ್ಯಂಡ್ CCL ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಲ ಆ ಥರ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಮಿಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬೌಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವ್ರನ್ನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ತಿಂಗ್ಳ ಎಂಡಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ವಿನ್ ದಟ್. ಈ ಸಲ ಕೋಚ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಮಂತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟೀಮ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ರಿಯಲಿ ಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಸತಿ ನಮಗೆ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲೋದ್ರಿಂದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಏನೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಟೀಮ್. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್ ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಹಾಗೂ NCIF ಅವ್ರ ಜಾಬ್ ಅಷ್ಟೇನು ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಟ್ ಎ ಡೀಸೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಗೇಮ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂಚೆನೇ ಇವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಮ್ಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಹೋಮ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಬಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೂರತ್ತಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. First of all, big thanks to JK sir giving this opportunity to be part of Karnataka Bulldozers CCL 2025. I still remember the first day when I entered to the team. They are most welcoming, and even first day itself, like I felt like they all are like my best friends, like very close, very, very welcoming. So till now, I've been previously I'm working with professional cricketers. And still being with them, I never see any difference between both of them, because they have got very good, excellent energy on the ground. They're thinking always about cricket, and they're very, very fit and fine to perform this all upcoming matches. And this time, definitely, they're going to do their best on the field. And big thanks again, once again, for everyone giving this opportunity. Yeah, thank you. ಸೊ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿತೇಶ್ ಭಟ್ಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ NCIF. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಸೊ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನಿಸ್ತು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಇವರು ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಸಲ ನೋಡೋಣ ಕಪ್ ಗೆಲ್ತೀವಿ ನಾವು 100%. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು CCL ಟೀಮ್ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಟೀಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನನಗೂ ರಿತೇಶ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಜಾಬು. ಬಟ್ ರೇರಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಟೀಮ್ ತುಂಬ ಜೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ಇದ್ದ ಅಂತೂ ಅನ್ಬಿಲೀವಬಲ್ the leadership what he has gone through, and 11 years is not easy to form a team. And ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಥರನೇ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೊಂಥರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಥರನೇ ಅನ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಂತೂ ಇದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೂ KCCಗೆ ಅವರೇ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಸೊ ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಫಿಟ್ ಐ ಕೀಪ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮದು ಇನ್ಪುಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದೇ ಥರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು ಅವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೀಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆನಾ? ಏನಂತೀರ ಬಾಯ್ಸ್? ಬಿಡೋದೇ ಬೇಡ, ಮಾತಾ ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.